वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा मान मेरा पिंड टीवी ते असीं सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। जिवें आप जी नूं पता है कि अज दुनिया भर दे विच जिहड़ा दिवाली का और बंदी छोड़ दिवस का जिहड़ा दिहाड़ा है वो बड़ी धार्मिक शरधा दे नाल ते उत्साह दे नाल पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो साडियां सारे देश वासियों नूं पंजाबियों नूं और जिथे भी साडा पंजाबी बैठा है उन्होंने अपने चैनल की इस टीम वालों असीं जिथे दिवाली दियां और बंदी छोड़ दियां मुबारकां दिंदे आं उत्थे ये दुआ करते हैं अरदास करते हैं कि ये जिहड़े दिन त्यौहार दे दिन आ तुहाडे परिवारां वास्ते तुहाडे वास्ते खुशियां दे मौके लैके आउण तरक्की दे मौके लैके आउण ते इसे तरह तुसीं जिहड़ा आ वो आउण वाले समय विच अपने परिवारां समेत खुशियां दा जिहड़ा आनंद उठाउंदे रहो। सो अज दिवाली दे इस शुभ मौके ते असीं जिथे अपने चैनल के नाल जिथे भी साडे पंजाबी वसदे हैगे आ साडे दोस्त मित्र या दर्शक जिहड़े साडे नाल जुड़े हैगे आ उन्हां दा पहलां तो इस गल्लों धन्नवाद करांगे कि पिछले अरसे दे विच करीब 3-4 साल तो आपां मेरा मान मेरा पिंड जिहड़ा चैनल शुरू कीता सीगा ते सानूं बहुत भरपूर हंगारा जिहड़ा आ वो दुनिया भर दे विच वसदे साडे साथियां वालों साडे दर्शकों वालों दिता जा रहा है। तो असीं हमेशा ही कोशिश की हैगी आ कि हरेक धर्म हरेक जात या हरेक मजहब की वो गल जिहड़ी तुहाडे तक पहुँचाउणी लाजमी आ असीं अपने वालों कोशिश की आ कि हर जरिए नाल उहनूं ही पहुँचाउण दी कोशिश जिहड़ी आ वो लगातार करते आ रहे हैगे आ। तो बड़ी खुशी होंदी आ जो तुहाडे खुशीनुमा जिहड़े हैगे सुनेहे साडे तक पहुँचते हैगे आ भी आह प्रोग्राम सानूं वधिया लगा आह कवरेज करो। बहुत सारियां गाइडेंस बहुत सारे निर्देश भी तुहाडे वालों सुझाव भी सानूं लगातार दिते जांदे हैगे आ। तो उन्हां दी भी असीं कुछ समय समय ते कोशिश करते हैं कि तुहाडीआं जिहड़ियां लोड़ां हैगीआं डिमांडां हैगीआं उन्होंने भी असीं पूरा करने की जी कोशिश लगातार करते रहिए। तो जिहड़ियां तुहाडीआं रीझां हैगीआं क्योंकि जिहड़े इत्थे पंजाब दे विच अपने निवासी वसदे हैगे आ साडे दोस्त मित्र वसदे हैगे उन्हां वास्ते ये चीज़ां जिहड़ियां आम चीज़ां लगदियां कोई दिन त्यौहार पर जिहड़े साडे दोस्त मित्र जिहड़े बहुत दूर दराडे विच बैठे आ विदेशां दे विच बैठे उन्हां दी चाहना हुंदी आ कि असीं दिन त्यौहार साडा पंजाब दे विच कोई भी जिहड़ा हैगा आ उहनूं असीं आप नेड़े हो के देख सकीए। सो उन्हां दियां आसां उम्मीदां लोड़ां ते जिहड़ियां डिमांडां हैगीआं उन्हां नूं पूरा करन लई साडी हमेशा कोशिश रही आ कि ये जिहड़े साडे प्रोग्राम हैगे आ कोई भी घटना चाहे कोई दुखद होवे जां खुशी दी होवे जां तरक्की दी होवे साडे बच्चों दियां कोई तरक्की दियां हैगी घटनावां हैगीआं साडी लगातार कोशिश हैगी आ कि असीं ये कोशिश जिहड़ियां चीज़ां तुहाडे नाल लगातार साझे करदे रहने आ। सो ये जिहड़ी कोशिश आ साडे वल्लों ये वादा है तुहाडे नाल कि असीं आउण वाले समय विच भी तुहाडा सहयोग इस तरह रहा तां असीं ये जिहड़ियां आउण वाले समय विच भी जिहड़े प्रोग्राम तुहाडे नाल लगातार साझे करते रहांगे। तो जिथे सानूं ये सारी चीज़ां करके खुशी मिलती है उत्थे तुहानूं भी बहुत खुशी और आनंद मिलता क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां अपने नेड़े समाज विच वापरदियां क्योंकि साडा जिहड़ा पिछोकड़ जां साडी जिहड़ी जड़ आ वो पंजाब दे नाल बज्झी हुई हैगी आ। तो आसां उम्मीदां लोड़ां क्योंकि डिमांड तुहाडीआं बहुत ज़्यादा होंदियां पर तुहानूं साडे कोल सीमित साधन सीमित टीम आ पर फिर भी साडी कोशिश हुंदी आ कि असीं जिथे तक हो सके ये जिहड़ियां साडीआं सरगर्मियां हैगीआं पंजाब दियां साडे लोकल रुड़का कलां इस खेतर दियां हैगीआं जां जलंधर दियां हैगीआं लगातार तुहाडे तक असीं पहुँचाउण दी कोशिश करते आए हैं ते करते रहांगे। सो अज दिवाली के इस शुभ मौके ते साडे नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग अंकल जी बिशमत तिवाड़ी जी वो भी साडे नाल हाज़र ने उन्हां दा पहलां तां स्वागत करते हैं। तिवाड़ी साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर थैंक यू। दिवाली दी बहुत बहुत मुबारकां जी। पहलां भी बहुत सारिया मुबारकां परमात्मा करे तुसीं इस तरह दिवाली मनाउंदे रहो। पहला तो संदेश आप यही लवांगे दुनिया भर जिथे साडे पंजाबी वसदे साडे नगर निवासी वसदे इलाका निवासी वसदे आ सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈਏ। हाँ मैं ਤੁਹਾਡੇ इस चैनल मेरा मान मेरे पिंड राਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ दर्शक ਜਿਹੜੇ इस चैनल ਨੂੰ देख रहे आ चाहे वो मेरे पिंड ਦੇ ਨੇ चाहे वो पंजाब ਦੇ ਨੇ चाहे देशों विदेशों में साडे ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं अज ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ दिवाली और बंदी छोड़ दिवस इन्हां दोनों ਨੂੰ समांतरता ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ मैं अपने सारे जिन्ने भी साडे देश वासी आ प्रवासी भारती आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ शुभ मौके ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ चैनल ਰਾਹੀਂ बहुत बहुत मुबारकां पेश करदा हाँ। सो बहुत बहुत मुबारकां मेरे वालों भी विशमत तिवाड़ी जी होना ने भी मुबारकां दित्तियां साडे चैनल की पूरी टीम वालों भी मुबारकां। तो परमात्मा की किरपा हैगी है भी जिहड़ा रुड़का कलां एरिया हैगा जां साडा आस पास का एरिया हैगा इस वेले बिल्कुल ही जिहड़ा माहौल हैगा बहुत सुखद हैगा आ। तो इस माहौल बारे पहला दो शब्द आप लै लीए जी। हाँ इस तरह है कि भी असी साडे जिद्दां आप अज गल करदे दविंदर जी तुहानूं शायद पता आपां
ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਬਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਤਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਾਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਬੜ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰੀਬ 22 ਪਿੰਡ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ 22 ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੁੜਕਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਮਿੱਤਰ ਤਿਵਾੜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਗਦਰੀ ਯੋਧੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਆਫ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਖ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰਤ ਅੱਜ ਦਾ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਮੂਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 22 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ 22 ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਧੂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਹੋਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੇਕ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਰੁੱਖ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਆ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰੰਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਆ ਉਹ ਜਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੀ ਆ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਸਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਊਂਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ 10 ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਿਖਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਆ ਮਾਰੂਥਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5000 ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਨ ਮੰਨੋ। ਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਰਾਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਦੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਤਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੇਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਗਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਪ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਘਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆਪਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਵਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਣੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਟਾਕਾ ਰਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਜ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਦੀਵੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨ ਭਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਾਮਾਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸੰਘ ਢੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੌਣਕ ਕਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਊਂਗੇ? ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਮਸੀਂ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਆਪਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।